салом бинандагони азизи телевизиони Баҳористон, ин силсила барномаи суҳбати рӯз аст ва тасмим гирифтем ки дар ин барнома роҷеъ ба навгониҳои маркази миллии тестӣ ё ин ки вазъи имрӯзи маркази миллии тестӣ ба шумо маълумот дода бошем. Бо иродат ва садоқатмандӣ имрӯз дар барномаи мо ҳузур доранд муовини якуми директори маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулбосит Шодиниё. Хуш омадед. Марҳамат, калиди суҳбат дар ихтиёри шумост. Аз навгониҳо суҳбатро оғоз кунем. айни замон маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз навбақайдгирии довталабонро барои иштирок дар тақсимоти дуюм ки онро тақсимоти такрорӣ низ меноманд гузаронида истодааст. хотиррасон мекунем ки мувофиқи нақша аз навбақайдгирии довталабон барои иштирок дар тақсимоти такрорӣ аз 12 то 15 август ба роҳ монда мешавад. Дар ин тақсимот довталабони ҳуқуқи иштирокро доранд ки тибқи натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосӣ комёб нагардидаанд. рӯйхати ихтисосҳое ки мувофиқи нақшаи қабули донишҷӯён аз рӯи онҳо ҷойҳои холӣ мондаанд ва барои интихоби довталабон дар раванди аз навбақайдгирӣ пешниҳод карда мешаванд дар сомонаи марказ ҷой дода шудааст. аз довталабони гиромӣ хоҳиш менамоем ки пеш аз ҳозиршавӣ ба нуқтаҳои ба қайдгирӣ бо ин рӯйхат аз сомонаи марказ шиносоӣ пайдо намоянд. тавре ки маълум аст, дар доираи низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ интихоби дурусти ихтисосҳо масъалаи хеле муҳим ба ҳисоб меравад, зеро маълум аст ки аз рӯи баъзе ихтисосҳо бо дар назардошти баланд будани нишондиҳандаи озмун барои як ҷой на ҳамаи довталабон имкон доранд ки аз рӯи ин гуна ихтисосҳо комёб шаванд. аз ин лиҳоз ба назар гирифтани нишондиҳандаи озмун ҳангоми интихоби ихтисосҳо хеле муҳим ба ҳисоб меравад. албатта дар интихоби ихтисосҳо инчунин ба назар гирифтани омилҳои дигар ба монанди доштани имконият ва шароити зарурӣ барои пардохти маблағи шартномаи таҳсил дар гурӯҳҳои пулакӣ ва ҳамчунин муассисаҳои таълимие ки аз макони зисти довталаб дуртар ҷойгиранд ва ба ҳамин монанд омилҳои дигар барои ҳар як довталаб дорои хеле аҳамият ва манфиати зиёд хоҳад буд. зеро таҷриба нишон медиҳад ки на ҳамаи довталабон ҳангоми интихоби ихтисосҳо ин тавсияҳои марказро ба назар мегиранд ва албатта мо соли ҷорӣ низ пас аз эълони натиҷаҳои тақсимоти асосӣ шоҳиди он гардидем ки баъзе аз довталабон аз рӯи ихтисосҳои интихоб кардаашон комёб гардиданду вале азбаски ин ихтисосҳо барои онҳо он қадар писанд нест, ба муассисаҳои таълимӣ барои қабул ҳозир нашудаанд. албатта мо борҳо гуфтаем ки агар довталаб хоҳиши таҳсили пулакиро надошта бошад ва ё имкону шароити таҳсилиро дар макони дур аз зисташ надошта бошад, пас беҳтар аст ки чунин ихтисосҳо ё муассисаҳои таълимиро интихоб накунад, то ин ки ин ҷойҳо ба дигар довталабон насиб гардад. вале тавре ман зикр кардам, таҷриба гарчанде ки ҳолатҳои зикр гардида хеле кам ҳам бошад, исбот мекунад ки бо вуҷуди ба таври васеъ ва фарогир ба роҳ монда шудани корҳои иттилоърасонӣ дар самти интихоби ихтисосҳо ҳастанд довталабоне ки дар ин кор саҳлангорӣ мекунанд ва тавсияҳои марказро нодида гирифта тибқи онҳо амал намекунанд. ташаккур, саломат бошед. дуруст қайд кардед. боз ҳам аз ҳамон аввали фаҳмондадиҳои маркази миллии тестӣ то ба ҳанӯз мушкилӣ ё ин ки масъалагузорӣ сари ҳамон интихоби дурусти ихтисосҳо меравад. аз натиҷаҳо мехоҳем гуфта бошед ки чӣ қадар нақшаи қабул дар соли таҳсилии 2023-24 буд ва чӣ қадар дар қадами аввал комёб гардид.
موافق نتیجه های آزمون تقسیمات اساسی تعداد داوطلبانی که به مؤسسه های تعلیمی تحصیلات عالی کسبی یعنی دانشگاه و دانشکده‌ها تقسیمات شدند 39009 نفر رو تشکیل داد که این با 59.5% شماره جایهای نقشه‌ای مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عالی کسبی برابر است. تعداد داوطلبانی که با کالج ها یعنی مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی در زمینه تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 و ابتدایی کسبی تقسیمات شدند 12702 نفر رو تشکیل داد که این با 38% شماره جایهای نقشه‌ای این مؤسسه‌های تعلیمی برابر است. همچنین طوری که معلوم است توسط نظام امتحانات مرکزگرداننده داخلشوی قبول دانشجویان به کالج‌ها در زمینه تحصیلات عمومی اساسی یعنی صنف نهم نیز به راه مانده شده است و طبق نتیجه های آزمون یعنی تقسیمات اساسی شماره عمومی داوطلبانی در زمینه تحصیلات عمومی اساسی به کالج ها تقسیمات شده 7412 نفر رو تشکیل داد که این با 61.6% شماره جایهای نقشه‌ای این مؤسسه‌های تعلیمی برابر است. اگر ما نظر کنیم به کلاستر یا اینکه اختصاصو زیادتر کدام کلاستر پر گردید؟ اگر حالت اجرای نقشه قبول یا به اصطلاح نشان دهنده اجرای نقشه قبول رو در دایره گروه‌های اختصاص‌ها وابسته به مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عالی کسبی تحلیل نماییم نشان دهنده نسبتاً بلند اجرای نقشه قبول با گروه اختصاص‌های پنجم طب بیولوژی و ورزش راست می‌آید چنانچه شماره عمومی داوطلبانی در دایره این گروه اختصاص‌ها تقسیمات شده طبق نتیجه های تقسیمات اساسی 73.6% رو تشکیل می‌دهد. نشان دهنده پسترین اجرای نقشه قبول دانشجویان با مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات عالی کسبی در دایره گروه اختصاص‌های یکم طبیعی و تکنیکی راست می‌آید که این نشان دهنده همگی با 45% نقشه قبول دانشجویان برابر است. اگر تحلیل مذکور رو ما در دایره مؤسسه‌های تعلیمی تحصیلات میانه کسبی یعنی کالج ها بررسی کنیم طبق این تحلیل ها باز هم نشان دهنده بلند اجرای نقشه قبول دانشجویان با گروه اختصاص‌های پنجم طب بیولوژی و ورزش راست می‌آید زیرا تعداد عمومی داوطلبان دارای تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 و ابتدایی کسبی به کالج ها تقسیمات شده 53.44% شماره جایهای نقشه‌ای گروه اختصاص‌های پنجم طب بیولوژی و ورزش رو تشکیل می‌دهد. باز هم نشان دهنده پسترین در دایره کالج ها در زمینه تحصیلات میانه عمومی و ابتدایی کسبی با گروه اختصاص‌های یکم طبیعی و تکنیکی راست می‌آید چنانچه شماره عمومی داوطلبان در دایره این گروه اختصاص‌ها با کالج ها تقسیمات شده همگی حدود 6% رو تشکیل می‌دهد. عیناً همین حالت رو در رابطه با داوطلبان دارای تحصیلات عمومی اساسی صنف نهم مشاهده کردن ممکن است چنانچه داوطلبان با کالج ها در زمینه تحصیلات عمومی اساسی تقسیمات شده در گروه اختصاص‌های پنجم طب بیولوژی و ورزش حدود 83% رو تشکیل می‌دهند ولی تعداد کمتری داوطلبان تقسیمات شده به گروه اختصاص‌های یکم یعنی طبیعی تکنیکی و دوم اقتصاد و گئوگرافیا راست می‌آید. حالت در رابطه با کالج ها در زمینه تحصیلات عمومی اساسی در گروه اختصاص‌های سیوم نسبتاً خوبتر است گرچند که نشان دهنده اجرای نقشه قبول نظر به همین نشان دهنده اجرای نقشه قبول در دایره گروه اختصاص‌های پنجم پستر هم باشد. تشکر. اکنون تا 15 با قیدگیری مرحله دوم جریان دارد. نتیجه های این مرحله که اعلام کرده می شود؟
قبل از اون که به این سوال من پاسخ بدهم میخواستم به داوطلبان گرامی و بینندگان عزیز من یک نکته رو تاکید سازم که هنگامی از نو به قیدگیری اگر رفت و داوطلب در انتخاب اختصاص‌ها اشتباه کرده باشد میتواند باز از نو از قید گذشته اختصاص‌هایش رو موافق خواهش خود دیگر کند. برای این کافی است که با پرداخت مبلغ علاوگی به نقطه به قیدگیری داوطلب دوباره مراجعت کند. خاطررسان میکنیم که سال جاری از نو به قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در تقسیمات تکراری در 13 شهر و ناحیه جمهوری به راه مانده شده است و برای امکانیت موافق را فراهم آوردن جهت از نو به قیدگیری داوطلبان در این 13 شهر و ناحیه جمهوری 19 نقطه به قیدگیری تشکیل کرده شدند. خاطررسان میکنیم که با مقصد پیشگیری از نوبت‌پایی داوطلبان در روند از نو به قیدگیری که سالهای پیش گاه این حالت‌ها مشاهده می‌گردید به هر یک داوطلب پیشکی پیامک فرستاده شد و توسط این پیامک به داوطلب خبر داده شد که برای از نو به قیدگیری به کدام نقطه به قیدگیری و کی حاضر شود. نتیجه های آزمون نوبتی یعنی تقسیمات تکراری 19 اوگوست باید اعلام کرده شوند. ترتیب اعلان نتیجه ها چون آزمون یکم یعنی تقسیمات اساسی است، یعنی درباره نتیجه های تقسیمات تکراری پیش از همه به هر یک داوطلب پیامک با معلومات مختصر درباره کامیاب شدن یا نشدن او طبق نتیجه های این تقسیمات فرستاده می شود و همچنین معلومات مفصل با نشان دادن بلهای گزارش از روی اختصاص هایی که داوطلب طبق آنها کامیاب نگردیده است و همچنین دیگر معلومات ضروری در رابطه به هر یک کامبیناسیون اختصاص انتخاب کرده داوطلب در کابینت انفرادیش گذاشته می شود. لازم به تذکر است که موافق ترتیبی که وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در رابطه با تقسیمات تکراری تصدیق نموده است، طرز مقیاس گذاری یا به اصطلاح شکل بندی خالها در گروه های اختصاص های یکم و دوم دیگر است، یعنی آن ترتیبی که در تقسیمات اساسی استفاده شده بود در تقسیمات تکراری در دایره گروه های اختصاص های یکم و دوم تطبیق کرده نمی شود، بلکه با در نظر داشتی آن که داوطلبان دیگر چنانچه داوطلبانی که قبلا گروه های اختصاص های سیوم، چهارم و پنجم را انتخاب کرده بودند می توانند اختصاص ها را از این دو گروه اختصاص ها یعنی یکم و دوم انتخاب کنند. نظام مقیاس گذاری یا شکل بندی خال ها چنین است: سوب تست یکم 125 بال، سوب تست دوم 125 بال، سوب تست سیوم 125 و سوب تست چهارم نیز 125. یعنی در تقسیمات تکراری در دایره اختصاص های مقرری یا معمولی گروه اختصاص های یکم و دوم نظام 125 بالی استفاده می شود. اگر ما در یاد داشته باشیم قبلا وابسته به فن اساسی هر یک اختصاص شماره امکان پذیر حد اکثری بلها وابسته به هر سوب تست گوناگون بود، یعنی سوب تست ها وزنهای گوناگون داشتند. اکنون باشد هر 4 سوب تستی که مثلا داوطلبی دارای تحصیلات میانه عمومی یا ابتدایی یا میانه کسبی میسپارد وزنی برابر دارند. معلومات مفصل در رابطه با این در سامانه مرکز گذاشته شده است. خواهشمندیم عاید به این موضوع داوطلبان با مقصدی به اشتباه راه ندادن یا نامفهومی نشدن برایشان پیشکی از سامانه مرکز آگاهی پیدا نمایند. در صورت برایشان نامفهوم بودن این مسئله می توانند به واسطه
توسط تلفن ها به مرکز مراجعت کنند. ما آماده هستیم که درباره این مسئله به هر یک نفری که برایشان نامفهومی پیش آمده است معلومات ضروری را پیشنهاد نماییم. خواستیم گفته باشد که مهلت حاضرشوی این مرحله به مکتب‌های عالی چقدر یا اینکه چگونه معین شده است؟ درست قید کردید. پس از اعلان هر تقسیمات مرکز مهلت حاضرشوی داوطلبان در تقسیمات یا آزمون کامیاب شده رو به مؤسسه تعلیمی مقرر میکند. طبق نقشه سال جاری برای داوطلبانی که در تقسیمات تکراری کامیاب میشوند مهلت حاضرشوی از 19 تا 23 اوگوست مقرر گردیده است. هر یک داوطلبی که در این آزمون کامیاب میشود باید در این مهلت مقرر شده به مؤسسه تعلیمی حاضر شود. در غیر این صورت جای او طبق ترتیبی که حکومت جمهوری تاجیکستان مقرر نموده است در تقسیمات نوبتی پیشنهاد کرده می شود. و اگر داوطلب برای حاضر نشدن سبب عذرناک داشته باشد باید در همین مهلت به مؤسسه تعلیمی توسط نماینده قانونی خود از جمله پدر، مادر، برادر، خواهر خبر کند تا اینکه مؤسسه تعلیمی حجت‌های او را قبول نموده جای او را همچون جای داوطلبی به مؤسسه تعلیمی حاضر شده به مرکز پیشنهاد نماید. در غیر این صورت نابسته از عذرناک بودن سبب حاضر نشوی داوطلب چنین جایها با مقصد گذراندن تقسیمات‌های نوبتی به داوطلبان دیگر پیشنهاد کرده می شود. تشکر، سلامت باشید. درست قید کردید که هر یک کار وقت معین و ترتیب خود را دارد و باید که داوطلبان پس از آنی که مثلا با SMS پیامک ها با خبر می شوند جهت کامیاب گردیدن سری وقت در مرحله دوم تا 23 اوگوست حاضر شوند و خود را با قید گیرند در دانشگاه و دانشکده‌ای که در اختصاص آن کامیاب گردیدند. اکنون دو مرحله دیگر نیز با قیدگیری در نظر داشته شده است. پس از مرحله دوم می‌خواستیم وابسته به این روشنی اندازید شما. قبل از آن که در رابطه با این سوال من پاسخ بگویم می‌خواستم یادآور شوم که در پیش باز یک تقسیمات دیگر داریم که آن را ما تقسیمات تکراری علاوگی می‌نامیم. خاطررسان میکنیم که مهلت از نو به قیدگیری داوطلبان برای اشتراک در تقسیمات تکراری علاوگی از 24 تا 26 اوگوست مقرر شده است. یعنی اگر بعضی از داوطلبان در تقسیمات تکراری یعنی دوم نیز کامیاب نشوند آنها امکان دارند که باز یک مرتبه دیگر خود را از نو از قید گذرانیده در تقسیمات سیوم تکراری علاوگی اشتراک کنند. مهلت حاضرشوی داوطلبانی که در تقسیمات سیوم یعنی تکراری علاوگی کامیاب می شوند و مؤسسه تعلیمی داخلدار از 29 تا 1 سپتامبر مقرر کرده شده است. یعنی نتیجه های آزمون سیوم تقسیمات تکراری روز 29 اوگوست اعلام کرده می شود. در رابطه با قیدگیری یعنی دوره سیومی به قیدگیری و دوره چهارمی به قیدگیری همین رو باید تذکر دهم که این روندها موافق ترتیبی که سال جاری از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در تحریر نو تصدیق گردیده است به راه مانده می شود. یعنی پس از جنبستی 3 آزمون یعنی 3 تقسیمات مرکز جایهای خالی را تحلیل نموده برای گذرانیدن دوره سیومی به قیدگیری به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان یعنی مقام وکالتدار در سایه معارف و علم پیشنهاد ارائه می نماید و در اساس این پیشنهاد قرار داخلدار برای گذرانیدن دوره سیومی به قیدگیری از جانب وزارت معارف و علم قبول کرده می شود. موافق نقشه پیشکی دوره سیومی به قیدگیری که از روی اختصاص‌های
دورای جایهای خالی در مؤسسه‌های تعلیمی گذرانده می شود در ماه سپتامبر پیش بینی شده است، یعنی بعد از جنبستی 3 آزمون. آنچه مربوط است به دوره 4 بقایتگیری، این دوره موافق ترتیب مقرر کرده حکومت جمهوری تاجیکستان برای بقایتگیری داوطلبان از روی شکل غایبانه و فاصلوی تحصیل پیش بینی گردیده است. یعنی بعد از اون که تقسیمات داخلدار طبق نتیجه های دور 3 امتحان ها اعلام کرده شد و داوطلبان حاضرشوی داوطلبان به مؤسسه تعلیمی برآمده شد، در اساس تحلیل های نوبتی با قیدگیری داوطلبان از روی اختصاص هایی که شکل تحصیلشان غایبانه یا فاصلوی می باشد برآمده می شود. معلومات مفصل در رابطه با این مسئله ها پیشکی البته در سامانه مرکز جای داده می شود. از این لحاظ ما از شخصانی که سال جاری نتوانسته بودند که برای اشتراک در این امتحان ها خود را ثبت نام کنند و یا خود را ثبت نام کرده بودند و لیکن در امتحان ها اشتراک کردن نتوانستند و یا اینکه طبق نتیجه های 3 آزمون کامیاب نشدند، خواهش می نماییم که با معلومات ضروری در رابطه با این نوگانی پیشکی از سامانه مرکز معلومات پیدا نمایند و طبق آن عمل نمایند. سلامت باشید. بسیار معلومات مهم برای داوطلبان، برای پدر و مادران. گمان میکنم که از صحبت امروزه شما بیننده عزیز تلویزیون بهارستان معلومات های ضروری را به خود گرفت و تا امروز و برای چند ماه دیگر معلومات هایی که در مرکز ملی تستی کارکرد کرده می شوند برای شامل شدن داوطلبان به مکتب های عالی در برنامه امروزه گفته شد. باز هم باید که داوطلبان چنانه که شما قید کردید از روز اول تا به انجام در انتخاب درست اختصاص ها پدر و مادران عزیز ما باید که کوشش کنند، ذهن مانند و از روز اول اختصاص مناسب و درست را برای فرزندان خود انتخاب کنند. برای صحبت تشکر و بینندگان عزیز رسیدیم به انجام سلسله برنامه صحبت روز. با ما بودند معاون یکم دیرکتور مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عبدالباسط شادینیا. تشکر که اومدید و رسیدیم به انجام برنامه. خیر تنصیحت باشید.